the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness of the fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. Hallelujah. Let's all stand to worship the Lord Almighty. Jesus, name of all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, Lord is with us. Blessed Redeemer, living God. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living God. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living God. Hallelujah. Hallelujah. For us, was died for us on the cross, shed all His blood for our sins to be cleansed, is among us. வல்லமையுள்ள தேவனும் அதிசயங்களை செய்கிறவரும் நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தினவரும் வல்லமையுள்ள அந்த ஆண்டவர் நமத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார். He is the God who has risen from death, and His mighty power is among us to heal you from all the problems which you face in your life. All the sickness you are having, let us bow down. Lord, touch me, Lord, this day.
touch me, Lord, this day. Let us say, touch me, Lord. நம்முடைய எல்லா விதமான தீமைகள் நின்றும் பாவங்கள் நின்று நம்மளை விடுவித்து நம்மை பரிசுத்தமாக்க உண்மையுள்ள ஆண்டவர் நம்மத்தில் இருக்கிறார். நமக்கு தேவை அவர் நம்மை தொட வேண்டும். அவர் நம்மை தொட வேண்டும். ஆண்டவரே, நீர் என்னை தொடும்படியாக நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. Let us all confess all the sins that which is not permitting him to touch us. ஆண்டவரே, நீர் என்னை தொட முடியாதபடி என்னிடத்தில் உள்ள குறைவான காரியங்கள், பாவமான காரியங்களை நான் அறிக்கையிடுகிறேன் என்று சொல்லுங்க. Whichever he reveals to you. குறைவுகள் என்ன இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் போது, ஆண்டவரே எனக்கு மன்னிங்கன்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் கேட்கும் போது, வல்லமையின் தேவன் நம்மத்தில் பிரசன்னமாகி இருக்கிறார். அந்த ஆண்டவர் நம்மை தொடுகிறார். When we confess our sins unto him, the mighty God is touching us to relieve us, to relieve us, to relieve us. Let's feel his touch on us. அவருடைய இந்த பரிசுத்த தொடுதலை நாம் இப்பொழுது உணர்ந்து கொள்வோம். நாளிலே நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாக கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவருடைய பிரசன்னத்தினாலே நம்மை நிரப்பும்படியாக கொண்டு வந்திருக்கிறார். நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆண்டவரே, நீர் என்னை தொடும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போம். Oh, today he is going to ruin you from all that infirmities. He is going to raise you up in your life. He is going to bless you with abundant blessing today. He is going to bless you with abundant blessing today. Ask him, Lord, touch me, Lord. Remove all my sins from me, Lord, and make me perfect unto you, Lord. Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful morning service and our worship time, Lord. You are among us to bless us, to touch us, to remove all the infirmities, our sins, and bless us. Be kind enough to be with us, Lord. Touch us, Lord, and grant us your great pleasure in us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we ask everything. Amen. Amen. Now the time is for the Bible reading from Psalm 112. The Bible reading is taken from the book of Psalms, 112 chapter. Psalms 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. The wicked will see it and be grieved. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. This is the word of the Lord. அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனைகளில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் சந்ததி பூமியில் பலத்திற்கும் செம்மையானவர்களின் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்கும். அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும். செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும். அவன் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீதியும் உள்ளவன். இறங்கி கடன் கொடுத்து தன் காரியங்களை நியாயமானபடி நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.
அவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படாதிருப்பான். நீதிமான் நித்திய கீர்த்தியுள்ளவன். துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதுனாலே பயப்படான். அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும். அவன் இருதயம் உறுதியாயிருக்கும். அவன் தன் சத்துருக்களின் சரிக்கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படாதிருப்பான். வாரி இறைத்தான், ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான். அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும். அவனுடைய கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும். துன்மார்க்கன் அதை கண்டு மனமடிவாகி தன் பற்களை கடித்து கரைந்து போவான். துன்மார்க்கருடைய ஆசை அது அழியும். Now it kindly be seated. Now it is a time for announcement. I request Brother Anand to come and give the announcements. Announcements. Youth service will commence at 1 p.m. and end by 2:30 p.m. in our kids' chapel. Evening service will be at 6 p.m. The business people meeting will be held on Tuesday, 19/4/2016 at 9 to 10 p.m. Cottage prayer will be held on Friday, April 22nd in Sister Maya's house. Address 96C Sri Jayanti Nagar, Thuthukudin, opposite to Oasis House, KDC Nagar. The information about the mini crusades are 18/4/2016 Monday, KDC Nagar, Brother Java's house. 21/4/2016 Thursday, Shivaji Nagar at Brother Pechan's house. Night prayer will be on April 29th from 10 p.m. to 1 p.m. Baptism service will be held on 24/4/2016 after the Tamil service. VBS training will be on April 24th from 1 p.m. to 4 p.m. Ongoing music classes in our church will be held on every Sundays, timing 4 p.m. to 5:30 p.m. CDs of our pastor's message and spiritual songs, Feast of Truth for April are placed in the office counter for sale. Those who are celebrating their wedding day, birthday in this week are requested to stand up for prayer. Any newcomers this day, first time coming for the church and this morning English service? Okay. Let us all thank our Lord Jesus Christ for He is very gracious to us to have a wonderful blessed Sunday morning. We had a wonderful worship time and God has spoke to us through His verses from Psalm 112. Now it is the time for offering. Let us give the good to our Lord Jesus Christ and the plenty with full heart and full mind. I request the singing group to sing the song for the offering. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O Lord, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days.
the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Praise the Lord. எல்லா சந்தோஷமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Let us look. எல்லா கம்பீரமா ஒரு அல்லேலூயா. Let us all. காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது. The blessings of our Lord is very fresh every morning. கர்த்தர் தன்னுடைய கிருபையினால் நிரப்பும்படிதான் இந்த நல்ல காலையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். God has given us this early morning to fill us all with all His graces. கிருபை சகலவற்றையுமே செய்து முடிக்கும். His grace will do everything in our life. கிருபை நமக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. His grace is enough for us. கிருபை உங்களை சூழ்ந்திருக்கும்படி தேவன் அனுக்கிரகம் செய்வார். The grace of God will be entangling you. கிருபை உங்களை ஆச்சரியமாய் உயர்த்தும். The grace will raise you up in your life. கிருபை உங்களை அற்புதமாய் பயன்படுத்தும். The grace will use you mightily. எளியவனாய் இருக்கிற நம்மை, குப்பையில் இருக்கிற நம்மை பிரபுக்களோடு கிருபை அமர் செய்யும். The grace of God will raise us to sit among the princes. ஆடுகளை Though we மேய்த்தவன் are very simple. ஆடுகளை மேய்த்தவனை அரசனாய் மாற்றுகிறது அது உன்னதமான கிருபை. The God's grace has raised a man who was behind the sheep to a king. தாவீது சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நான் அவருடைய கிருபையை நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி. The psalmist says that I am thinking about the grace of God in His temple. அவை ஆண்டுடைய பாதத்தில் நீங்கள் வரும் பொழுதெல்லாம் உடைய பழைய வேதனைகள், துக்கங்கள், துயரங்களை எல்லாம் மறந்து தேவ கிருபை எவ்வளவு ஆச்சரியமாய் உங்களை உயர்த்தும் என்பதையே நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும்படி கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார். So I request you to think about the grace of God which is raising us above all the backslidings or all the problems in our life. ஆண்டவர் நல்லவர். இந்த காலையில் இந்த கிருபையினால் ஆண்டவர் உங்களை நிரப்புவாராக. Let the Lord fill you all with His grace this morning. நல்ல இந்த முதல் ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வருகிறார். Lord is blessing this first service every Sunday. இந்த ஆராதனையின் முழு பொறுப்பையும் டாக்டர் அன்புராஜன் அவர்கள் தான் எடுத்திருக்கிறார்கள். So Dr. Anburajan has taken all the charge of this early morning service. ஆகவே இதோடைய வளர்ச்சி சீக்கிரமாய் அவருடைய பொறுப்பில் இருக்கிறபடியால் வேகமாய் வளரும் என்று நான் நம்புகிறேன். I think this will increase mightily because this is in His hands. நேற்று முன்தினம் டாக்டர் அன்புராஜன் நானும் டெல்லி போக வேண்டியிருந்தது. Day before yesterday we were about to go to Delhi. திடீரென்று டாக்டரால் வர முடியல. But doctor was not able to come on the day. ஆனால் அந்த குடும்ப முகாமை தேவன் அளவில்லாமல் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். Lord bless the family blessing meeting mightily. மாதந்தோறும் நடத்த முடியுமான்னு கேட்டாங்க. In the end they asked whether we can do it every month. டாக்டர் ஸ்பான்சர் பண்ணா நடத்திடலாம்னு சொன்னேன். So I told that if doctor sponsors it I can do that. லட்சக்கணக்காக செலவு பண்றாங்க அதற்காக. They have spent a lot of money for that. இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்தின் மூலமாய் நடைபெற்றது. It was through Jesus Ministries. It happened in Delhi. அவருக்கு சொன்னாங்க 200 பேர் வருவாங்களானே நாங்க பயந்துட்டு இருந்தோம். ஆனா ஆண்டவர் கிருபையினாலே பெரியவர்களே 360 பேர் வந்தாங்க, குழந்தைங்க 100 பேர் வந்தாங்க. ஏறக்குறைய 400 தாண்டி போயிடுச்சுன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. We were not expecting such a crowd. We were been astonished when we were able to see the adults alone 360 and the children more than 100. ஆண்டவர் நல்லவர். God is good. இந்த காலையில் நமக்கு நல்ல வார்த்தைகளை கொடுக்கும்படியாக அருமையான சகோதரி ஹெலன் வின்சன் சிங்கப்பூர்ல வந்திருப்பது நமக்கு மாபெரும் மகிழ்ச்சி. We are very happy that Sister Helen is among us from Singapore this morning. நானும்
சிஸ்டர் ஹெலனை ஏறக்குறைய 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் சந்தித்து இருக்கிறேன். ஆனால் மறந்து போனேன். I have met her nearly 30 years back, but I have forgotten. ரெண்டு பேரும் ஒரே சபையில் இருந்திருக்கிறோம். We have been in a same church. ஆனால் எப்படி நான் கவனிக்காம விட்டேன், எப்படி மறந்தேன். இத்தனைக்கும் ரெண்டு பேர் ரொம்ப பிரைட்டான கப்பிள். I couldn't remember how I have forgotten her, because though we have been very bright in our attitudes. அவங்க கப்பிள் ரெண்டு கணவன் மனைவி ரொம்ப அழகான கப்பிள். The Brother Vincent and Mrs. Helen are a bright couple that nobody can forget them. ஆனா எப்படி நான் மறந்து போனதே. But I wonder how I forget them. இந்த பெண்கள் முகாமிலே அவர்கள் சாட்சி கொடுக்கும் பொழுதுதான் முதல் முறையாக அவருடைய சாட்சியை நான் கேட்டேன். The first time I was hearing her testimony when she gave it in the women's camp. அந்த சாட்சி மிக 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 ஆசீர்வாதமாயிருக்கு. Very blessing testimony to everybody who attended. அநேகர் அதன் மூலமாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார்கள். So many were revived through that testimony. கர்த்தர் அருமையான இந்த அன்பான பாஸ்டர் வின்சென்ட்டையும் அன்பான சகோதரி ஹெலனையும் உலகம் முழுவதும் ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் பயன்படுத்தி வருகிறார். God is mightily using Pastor Vincent and Sister Helen throughout the world very mightily. Praise the Lord. Hallelujah. அசட்டை பண்ணுகிறவர்களையும் அற்பமாய் எண்ணப்படுகிறவர்களையும் என் தேவன் தன்னுடைய கரத்தில் ஏந்தி ஆச்சரியமான சாட்சிகளை நிறுத்தார் என்பதற்கு அருமையான சகோதரி ஒரு சாட்சி. They are the witness that God is raising who are oppressed and suppressed to be very bright testimonies by raising them with His hand in this world. இந்த சிங்கப்பூரில் மிக வேகமாய் வளர்ந்து வருகிற சபை King of Glory Church. Nowadays the church King of Glory Church is the one of the churches in Singapore which is growing fast. அது ரொம்ப விசேஷமான காரியம் என்றால் இரண்டு பேரும் கணவன் மனைவியும் அது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம். அது the special thing is both the husband wife they are together and mightily used. ரெண்டு பேரும் ஆண்டவர் வல்லமையாய் இணையாய் ஆண்டவர் பயன்படுத்தி வருகிறார். Both of them were mightily used by our Lord Jesus Christ effectively among the nations. பொதுவா எல்லா இடங்களிலும் ஒண்ணா கணவன் ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாங்க. அது பொதுவா பாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாங்க, மனைவிகள் உதவி செய்து கொண்டிருப்பாங்க. Usually the pastors will be very bright and used by God mightily and the wives will be supporting them. ஆனா இந்த ஊழியத்திற்கு ஆரம்பமா இருந்ததே அருமையான சகோதரி தான். But for this ministry God has used sister to be the beginning of the ministry. கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்து வருகிறார். God is doing mighty things. நான் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பல. நேரடியாக அருமையான சகோதரியுடைய கரத்திலே கொடுக்க போக நாம் எல்லாம் சந்தோஷமாய் கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் hand to bring to ask her to come and give the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. அன்பான எனக்கு பிரியமான தெய்வ ஜனமே, my beloved brothers and sisters in Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். I bless you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. கர்த்தர் எனக்கு கிருபையாய் கொடுத்த இந்த தருணத்திற்காய் என் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I thank our Lord Jesus Christ for the gracious moment He has given to me today. கர்த்தர் என்னை பாஸ்டருடைய கண்களிலே கிருபை வரவழைத்து இந்த ஆலயத்திற்கு என்னை கூட்டி சேர்த்ததற்காக உங்கள் தலைமை போதகருக்கு என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank our senior pastor that he was so gracious that he has invited us to be in front of you to preach. உங்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்வதை குறித்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I am delighted to do the ministry of God among you. கடந்த நாட்களிலே பெண்கள் மாநாட்டிலே கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்திற்காகவும் நீங்கள் வந்து அதில் பங்கு பெற்றதற்காகவும்
தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I thank our Lord because He has given me a wonderful chance to be a part of the women's fellowship day before yesterday, and you were all blessed in that meeting. நிச்சயமாகவே இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற பெண்கள் இனி எழும்புவார்கள். Definitely the women in this church will raise up for our Lord Jesus Christ. அவர்களுக்குள் ஒரு தெய்வீக ஆவி ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. There is a wonderful spirit of God is poured upon them. அவர்கள் ஜெப வீராங்கனையாய் இனி மாறுவார்கள். They will become prayer warriors hereafter. என் தேவன் நாமம் மகிமைப்படும் என்று கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார். The name of our Lord will be praised because of them. கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God will definitely bless you all. இந்த காலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் மேல் தேவனுடைய கண்கள் பதிந்திருக்கிறது. The Lord's eye is upon all that you have come for this morning meeting. அதிகாலையில் தேவனை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்களாம். Those who search the Lord in the morning will find Him. இந்த நாளில் கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக Let us all bow down that the Lord will talk to you this morning. பரிசுத்தமுள்ள பரம தகப்பனே, Heavenly Father, precious Lord, நீர் எங்களுடைய தேவன் அப்பா. you are our God. உமது ஆலயத்தில் வந்து உம்மை தேட வந்திருக்கிறோம். We have come to your நீர் எங்களோடு கூட presence, Lord. பேசுவீர் என்று நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். We are waiting that you will be talking to us, Lord. உமது பிள்ளைகள் இருதயத்திற்கு ஏற்றார் போல இன்றைக்கு பேசுவீராக. Lord, speak to the உமது நாமம் children இந்த of இடத்திலே your- மகிமைப்படட்டும் அப்பா. Let your name be raised among them, Lord. இயேசுவின் கரத்தில் கொடுக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. In the name of Jesus, I say everything. Amen. இன்றைக்கு உங்கள் நடுவில் நான் பேசும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு தலைப்பு சம்பூர்ண நன்மை என்ற தலைப்பில் அடிப்படையில் பேச இருக்கிறேன். Today I am going to deliver the message among you is the everlasting goodness in your life. ஆமோஸ் எழுதின புத்தகம் 5வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தின் முதல் பகுதி சொல்லுகிறது, கர்த்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். In the Bible from Amos chapter 5 verse 6, the first part says like this: seek the Lord and live, or he will sweep through the tribes of Joseph like a fire. கர்த்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். Seek the Lord and live. நாம் தெய்வ ஜனங்கள் பிழைக்க வேண்டும். Our children of God should be live. நாம் ஒரு நாளும் இந்த இடத்திலே உலகத்திலே என்னால் வாழ முடியவில்லையே என்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு கடந்து போகக்கூடாது. We should not get into a situation that we are not able to live in this world. ஏனென்றால் இந்த உலகம் பாவத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. Why? The world is full of sins. ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு, கர்த்தரை தேடினால் பிழைப்பார்கள். There is only one way, that if you seek Lord, you will live. இந்த உலகத்திலே போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் நம்ம எப்பொழுதும் சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறது. In this world, we are always facing problems and situation difficult. இந்த நிலைமையில் நான் எப்படி கர்த்தரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஆலயத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். In this situation, God is speaking to us every day. Whenever we come, how to be live. எப்பொழுதெல்லாம் சிக்கல்களில் நீங்கள் மாட்டிக்கொள்கிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் தேவனை தேடுகிறவர்களாய் மாறுங்கள். Whenever you have been entangled into problems, you seek God. நீங்கள் தேவனை தேடுகிறவர்களாய் மாறின உடனே தேவன் உங்களை பிழைப்பூட்ட கடந்து வருவார். When you start seeking our Lord, He will come down to save you. ஏனென்றால் நாம் வேண்டுவதற்கும் நாம் ஜெபிப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார். Why? He is keeping us so many blessings, more than whatever we ask or we call on His name. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம், நான் விரும்பி கேட்டது ஒன்றுமே எனக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லையே என்று. Sometimes you may feel that whatever I have been asking aspirantly, which I am not getting.
என்னுடைய வேலையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கவில்லையே என்று ஏங்கலாம். No miracle has happened in my job. என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையே என்று நீங்கள் கலங்கிக் கொண்டிருக்கலாம். No blessing is happening in the lives of my children. You may have that sort of mind. என் குடும்ப வாழ்க்கையிலே ஒரு சந்தோஷம் இல்லாமல் கவலையோடு வாழ்கிறேனே என்று நீங்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம். In my family life, I am not at all happy, and I am with so much of problems in my family life. கர்த்தர் இந்த காலை வேளையிலே உங்களை பார்த்து தான் பேசுகிறார். Lord is speaking to such people this morning. என்னை தேடுகிற உன்னை நான் பிழைக்கும்படி அருள் செய்வேன். ஹல்லேலூயா. That as you are seeking me, I will make you live in this world. நீங்கள் நிச்சயமாய் இன்று முதல் பிழைப்பீர்கள். Definitely you will live from today onwards. பிழைப்பீர்கள் என்றால் ஆசீர்வாதமாய் மாறுவீர்கள். What it means living, it is being blessed, becoming a blessing to in this world. கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையில் மாறவே மாட்டார். Lord will not change in his word. அவர்தான் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்று. He is the one who is giving us all blessings. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் தரித்திரமாய் இருக்கும்போது உங்களைப் போல தான் நானும் கதறிக் கொண்டிருந்தேன். When I was very much oppressed in my life, I was also crying like you. கோயம்புத்தூரில் 5 வருடங்கள் வாழும்போது எங்கள் வாழ்க்கையில் தரித்திரம் பிடித்திருந்தது. When we were living in Coimbatore for more than 5 years, so much of mishaps were encircling our life. ஆனால் கர்த்தரை தேடுவதில் ஜாக்கிரதையாய் இருந்தோம். But we have been very careful in seeking the Lord. காலையில் 4 அல்லது 5 மணிக்கு எழுந்து ஸ்கூட்டரை எடுத்துக்கொண்டு மதுக்கரை என்கிற இடத்தில் இருக்கிற ஆலயத்திற்கு ஓடுவோம். We'll be going to a place where a church in Madhukarai in the very early morning, 4 o'clock or 5 o'clock. எத்தனை ஆராதனைகள் இருந்தாலும் ஒரு ஆராதனையும் தவற மாட்டோம். We will not miss any of the meetings in the church, whatever it may be. அந்த போதகருக்கு எங்கள் மேல் ஒரு அலாதி விருப்பம் உருவாக ஆரம்பித்தது. The pastor had a very special thought on us. எங்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருந்தார். He was blessing us every day. அது தேவனுடைய ஆசீர்வாதமாய் இருந்தது. That was the blessing from our Lord Jesus Christ. அந்த ஆசீர்வாதம் தான் என்னை உயர்த்தினதாக நான் கருதுகிறேன். That blessing only raised us up all. இன்றைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இந்த போதகர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரானால் உங்கள் தரித்திரங்கள் தலைகீழாய் மாறி போய்விடும். Today also I am telling you, if your pastor is blessing you, all that miseries will disappear in your life. இயேசுவை பிரியப்படுத்துவதை போல உங்கள் போதகருடைய இருதயத்தை பிரியப்படுத்தி பாருங்கள். You kindly make happy of your pastor's mind as you make happy our Lord Jesus Christ. நிச்சயமாய் நீங்க இந்த ஆலயம் உயர்த்தப்படும். ஹல்லேலூயா. Definitely this church will be raised up. சங்கீதம் 42:1 சொல்லுகிறது, மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. Psalm 42:1 says like this, as the deer pants for the stream of water, so my soul pants for you, my God. மான்கள் எப்படி கதறும் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? Have you heard that how the deer will be panting? வனாந்திரத்தில் தண்ணீர் இல்லாத பட்சத்திலே, when there was no water in the wilderness, அந்த தண்ணீர் கிடைப்பதற்காக மிகவும் தாகத்தோடு அந்த மான்கள் கதறுமாம். To get the water, the deers will be panting loudly in the wilderness. எங்காவது ஒரு நீரூற்று புறப்படாதா என்று வனாந்திரத்தில் அவருடைய சத்தம் அதிரும்படியாய் இருக்குமாம். They have been searching for a spring of water in the wilderness with much loud voice. என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் ஆத்துமா தேவன் மீது அப்படி வாஞ்சையாய் இருக்க வேண்டுமா? The Lord says that your soul must have that kind of panting towards God. உன்னை எவ்வளவு ஆண்டவர் உயர்த்தினாலும் நீ தேவன் பாதத்தில் காத்திருந்து கதறி ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு கிருபை பெற்றவர்களாய் நீங்கள் மாற வேண்டும். You must have the grace to kneel down at his presence and cry to him day and night, so that you will be raised. என் வாழ்க்கையில் என்னை உயர்த்தியதே நான் ஆண்டவர் பாதத்தில் காத்து கிடந்ததுதான். The
how I was raised in my life is through the time I spent in his feet. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மனிதனுக்காக தேவனுடைய நேரத்தை நான் கொடுத்ததே இல்லை. In my life I have never spent much time to sit with people. ஒவ்வொரு நாளும் காலை 3 மணிக்கு அலாரம் வைத்து எழும்பி என் தேவ சமூகத்தில் 6 மணி வரை காத்திருப்பேன். Every day I used to put alarm at 3 o'clock and wait upon the Lord until 6 o'clock without fail. என் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒழுக்கமுறை வைத்திருக்கிறேன். I am having a discipline in my life. பகல் வேளையிலே தேவனுக்கென்று நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறேன். In the daytime I have been specifically have separate time to spend for God. என் ஆண்டவர் நாமத்தினாலே நான் சொல்லுகிறேன், உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு முதலிடம் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். I am telling you all in the name of our Lord that if you are spending your precious time for Jesus, then you will be definitely blessed. வேதத்திலே தாவீது என்கிற பக்தி உள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான். We are seeing David in Bible. அவன் ஆடுகளை மேய்க்கிற ஒரு சாதாரண நிலையில் உள்ள ஒரு மகன். He was a shepherd boy and from a very ordinary family. அவன் உள்ளத்திலே ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை, ஆசை அவனுக்குள் பற்றி இருந்தது. He was having a panting in his mind to seek our Lord. உங்கள் ஆண்டவர் மேல் ஒரு வாஞ்சையும் ஒரு தெய்வ அன்பும் இருந்தாலுமே நீங்கள் ஜெபிக்க முடியும். If you are having heavenly love and panting or wish in your mind, then only you can pray to God. ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது தெய்வீக பாடல்களை பாட ஆரம்பித்தான். When he was shepherding his sheep, he was started singing unto Lord. இசை கருவிகளை வாசித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். He was using the instruments to praise our Lord. அன்பான தேவ ஜனமே, இவனை நினைக்கும் போது என் இருதயம் தொடப்பட்டது. My dear brothers and sisters, when I think about David, my heart was burning. இதே குலவனிகர்புரத்தில் நான் வாழ்ந்து வசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது என் தகப்பன் வீட்டில் ஆடுகளும் மாடுகளும் கோழிகளும் பறவைகளும் நிறைந்திருந்தது. When I was living the nearby place in Kulavanigapuram, there were a lot of sheep and cows and fowls in my house. இந்த தாவீதை போல நானும் ஆடு மேய்த்திருக்கிறேன். I also shepherding sheep like David. மிருகங்களோடு நானும் நடந்து அதுகளை பராமரித்திருக்கிறேன். I have also cared for the animals in my life. ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபித்தேன். I prayed to God. தாவீதை உயர்த்தினது உண்மையானால் என்னையும் ஆசீர்வதியும் என்று கேட்க ஆரம்பித்தேன். Lord, if it is true that you have raised and blessed David, you must bless me also. I cried to our Lord. என்னுடைய முழு பலத்தையும் நான் உமக்காய் கொடுக்க நான் எழும்பி வருகிறேன் என்று சொன்னேன். I dedicated to him that I will give my full strength for you, Lord. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கும் போது சொல்லுவேன், ஆண்டவரே இந்த அடிமையாய் இருக்கிற என்னை பயன்படுத்தும் என்று கேட்பேன். Every day when I was praying, I will tell to him, Lord, use me, Lord. கர்த்தரிடத்தில் நான் மன்றாட பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை பலமாய் நிரப்ப ஆரம்பித்தார். As I was asking again and again to our God, the Holy Spirit spilled in my life. ஜெபிக்க எனக்குள் ஒரு பக்தி வைராக்கியம் வர ஆரம்பித்தது. As I pray again and again, there was a big strength came into my mind. ஆண்டவரை தாகத்தோடும் வாஞ்சையோடும் தேடுகிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், அதே ஆசீர்வாதம் வரும். The same blessing you will also get because you are seeking the Lord with panting and with whole mind. தாவீதுக்குள் பக்தி வைராக்கியம் அதிகமாக ஆரம்பித்தது. That David was having a thirst for God and panting for God always. கர்த்தர் அவனை பலமாய் நிரப்பினார். Lord filled him mightily. சிங்கங்களையும் கரடிகளையும் வாயை கிழிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை அவன் மேல் இறங்கினது. He was able to tear the mouth of even lion and the bear. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கு. You need not to worry about anything in your life. கர்த்தர் என்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. The Lord will be with you always and every day. அவருடைய பலத்த கரத்திற்குள் அடங்கி இருங்கள். Let us be
confined to his mighty hand. அவர் நாமம் உங்களில் மகிமைப்பட போகிறது. His name will be raised by you. நீங்கள் தேவனுக்கு உண்மையாயிருக்க இந்த ஆலயத்தில் தேவனுடைய வல்லமை மகிமையாய் இறங்க போகிறது. As you are faithful to our Lord, God's blessing will come down on you in this church. சங்கீதம் 75:10 சொல்லுகிறது, நீதிமானுடைய கொம்புகளோ உயர்த்தப்படுமாம். The Psalm 75:10 says, the horns of the righteous will be lifted up. ஆண்டவரை தேடின தாவீதின் வாழ்க்கையில் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தன, கடைசியில் தேவன் அவன் மீது இறங்கினார். So many tribulations has come into the life of David, but finally he was raised. அவன் கடந்து போன பாதைகளை பார்த்து கர்த்தர் மனதுருகி அவனை ராஜாவாய் உயர்த்தினார். Lord, after seeing the path he has passed through, he has raised him a king in the country. ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவன் ஜனங்களை நடத்தக்கூடிய ராஜாவாய் மாற்றப்பட்டான். The person who was behind the sheep has made a king by the Lord. சாதாரண நிலையில் இருக்கிற உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் இனி உயர்ந்த வல்லமை உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் பயன்படுத்த போகிறார். Lord is going to use you as a very special vessel in this world, though you are very ordinary. இதை நம்புகிறீர்களா நீங்கள்? Are you believing this? தயவு செய்து ஒரு விசை தேவனிடத்திலே உங்கள் கரத்தை உயர்த்தி ஆமென் என்று சொல்லுங்களேன். Let us say amen by raising our hands. Say amen, Lord. கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவாராக. Let the Lord will lift you up. சங்கீதம் 113:7-8 சொல்லுகிறது, Psalm 113:7 and 8 says like this. அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார். He raises the poor from the dust. எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். He lifts the needy from the ash heap. அவனை பிரபுக்களோடும் தனது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறார். He seats them with the princes of his people. அன்பான தெய்வ ஜனமே, My beloved brothers and sisters, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த இடத்தில் நான் வந்து நிற்பேன் என்று நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவில்லை. I never thought in my life that I will be seated in places like this. இந்த உன்னதமான ஊழியரோடு கூட இணைந்து ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் கிருபை கொடுப்பார் என்று என் வாழ்க்கையில் நான் நினைத்ததே இல்லை. I never thought that I will be having chances to preach the Lord along with senior pastors like your pastor. ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்லுவேன், நான் உமக்கு அடிமைதானே, நீர் சொல்வதை நான் செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவேன். Every day I will telling to God that I am a slave to you, Lord. Whatever you say to me, I will do that, Lord, in my life. ஒரு சிறு வேலையை கொடுத்தாலும் அதில் நான் உண்மையாய் இருக்க ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுவேன். I dedicate myself every day that whatever be the small thing He has given me, I'll do it with perfect. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், I'm telling you all, ஒரு சின்ன வேலை கொடுத்தாலும் அதை பொறுப்போடு செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள். even God is giving you a small work, you do it with much responsibility and dedication. அது ஒரு சாதாரண வேலையாய் இருக்கலாம். இந்த Let it be a very small thing. வேதனையோடு நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமாய் இருக்கலாம். You may be having so much of burden in doing that. நீங்கள் தேவனை நீதியோடும் உத்தமமோடும் நியாயத்தோடும் தேவ பக்தியோடும் நீங்கள் தேடுவீர்களே, ஆனால் நிச்சயமாய் உயர்த்தப்படுவீர்கள். If you are seeking the Lord with full heart and mind with righteousness, then definitely you will be blessed in this world. என்னை அறியாமலே என் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், இந்த சபையில் எழுப்புதல் உருவாக போகிறது என்று. The Holy Spirit is telling through me that the Lord is going to bring revival in this church. நிச்சயமாய் மறுதடவை நான் வரும்போது இந்த முழு இடமும் நிரம்பி வழியும் இந்த முதல் ஆராதனையிலே. I believe that when I come next time, that even in this first service itself, the whole church will be full. இரண்டாவது காரியமாக, second thing, கர்த்தருடைய கண்கள் பூமியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. the eyes of the Lord is wandering in this world. 2 நாளாகம புத்தகம் 16:9 சொல்லுகிறது, Second Chronicle chapter 16 verse 9 says like this. தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு தேடுகிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him.
நீங்கள் அவரை தேடும் போது உங்களை பிழைப்பூட்டுவது மட்டுமல்ல, உங்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். Not only he is blessing you, but he is searching for you. உலக மக்களால் கொடுக்க முடியாத ஒரு சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க கர்த்தர் இந்த ஆலயத்தில் அவருடைய கண்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. The Lord's eyes are seeking or wandering in this church to give a blessing to his people more than what the people of this land are having in this world. அவர் உலகம் முழுவதும் யார் என்னை முழு இருதயத்தோடு தேடுகிறார்கள் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரையாய் அவர் பார்த்து கொண்டு வருகிறார். The Lord's eyes are seeking everywhere to find out those people who are searching for him, who are worshiping him with full heart. ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த தாவீதுக்கு இப்படி ஒரு உயர்வு வருமே, ஆனால் நிச்சயமாய் உங்களுக்கும் ஒரு உயர்வு இந்த நாளிலிருந்து வரும். Though David was from a very poor family, he was raised. If it is true, it will be happening to you also. நீங்கள் இனி துக்க முகமாகவோ வேதனையோடு இந்த ஆலயத்திற்குள் வர மாட்டீர்கள். You will not enter into this church with sad face or with much sorrow. நீங்கள் தேவனை தேட தேட ஒரு சந்தோஷம், ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்குள் வந்துவிடும். As you seek again and again our Lord Jesus Christ, happiness will come into your face. உங்கள் குடும்பத்திற்குள் ஒரு செழிப்பு வரப்போகிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Your blessing will be entering into your family. நீங்கள் தேவனை தேடும் போது உங்கள் மேல் என் தேவனுடைய பிரியம் கடந்து வருகிறது. As you seek the presence of the Lord, his mind will be coming unto you to be with you. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 8வது வசனம் சொல்லுகிறது. 1 Peter chapter 5 verse 8 says like this. பொல்லாங்கனாகிய பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி திரிகிறான். Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. ஏன் பிசாசு இப்படி அலைகிறான் என்று யோசித்து பாருங்கள். Why he is roaring like this? உங்கள் மேல் ஒரு பொறாமை. He is having a mind on you. ஏன் தெரியுமா? நீங்கள் தேவனை தேட தேட உங்களுக்குள் ஒரு ஆசீர்வாதம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. As you seek the presence of the Lord again and again, a blessing is coming unto you. உங்கள் முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் உருவாகி இருக்கிறது. A brightness in your face is coming. நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. All that you are doing are becoming a blessing. நீங்கள் வீட்டிலே எதை செய்தாலும் அதில் தேவன் மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Whatever you do in your house, through that God is praised. உங்கள் வேலை இடத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கர்த்தர் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார். You are being raised in your working place little by little. உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை அவனால் தாங்க முடியவில்லை. He is not able to bear the blessings what you are getting. அதனால் உங்கள் மேல் ஒரு எரிச்சல். That's why he is having some irritation on you. உங்களை எப்படி விழுங்கலாம், எப்படி கவிழ்க்கலாம் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார். So he prowls around like you as a rolling lion to devour you. ஆனால் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் தேவனுடைய கரம் உங்களை பாதுகாக்கும்படியாய் இங்கு அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. But the hands of our Lord who is seeing you, it is there to save you from that. ஏசாயா 54:17வது வசனம் சொல்லுகிறது. Isaiah chapter 54 verse 17 says like this. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம். No weapon forged against you will prevail. உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய். And you will refute every tongue that accuses you. இது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரின் சுதந்திரமும் என்னால் உண்டான அவருடைய நீதியுமாய் இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And this is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares our Lord. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் சின்ன சின்ன ஊழியம் செய்தாலும், சின்ன சின்ன காரியம் செய்தாலும் நீங்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தான். Whatever you do, even a small thing in the church, you are a person doing God's work. நீங்கள் கர்த்தருக்கு உண்மையாய் சின்ன காரியங்களை செய்யும் போது நீங்கள் நிச்சயமாய் உழைக்க உழைக்க இந்த வாக்குத்தத்தத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு சுதந்திரமாகும்.
As you do even small things for our Lord in the church, the Lord's blessing will come upon you richly. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இனி உங்களுக்கு கொடுமையும் பயமும் துக்கமும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வராதாம். The Lord says, hereafter you will not get any divorce or any problem or any miseries in your life. உங்களுக்கு எந்த சேதமும் வராமல் அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார். He will prevail you from all the damages in the life. மிகவும் திடமனதாயிருங்கள். Be strengthened in God. யார் என்ன சொன்னாலும் தேவனுக்கு பக்தி வைராக்கியமாய் ஆலயத்தில் விழுந்து கிடங்கள். Whatever people says, but you fall down unto the feet of the Lord in the church. நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Definitely Lord will bless you. Thank you. மத்தேயு 28:20 வசனம் சொல்லுகிறது, Matthew chapter 28 verse 20 says like this. இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். And surely I am with you always to the very end of the age. நீங்கள் அனுதினமும் கர்த்தரை தேடுங்கள். You please seek the Lord daily. நீங்கள் தேட தேட உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போவார். As you seek him again and again, he will be passing in front of you. உங்களை காக்கிறவர் உங்களோடு கூட அமர்ந்திருக்கிறார். The Lord who cares for you is sitting by the side of you. இன்றைக்கு உங்கள் கோணலான வழிகள் எல்லாம் நேராக மாறப் போகிறது. Today what all that which we been not triggered, that will be going to straight in your life today. உங்கள் இருதயத்தில் கரம் வைத்து சொல்லுங்கள், என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் எனக்குள் இருக்கிறீர், அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்கள். Please put your right hand on your heart and say that Lord who is blessing me is in me. உமது பிரசன்னம் எனக்கு முன்பாக போக போக நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் என்று உரிமையோடு அந்த ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். You take the blessing with mighty power and that authority that Lord, you are going in front of me, nothing can spoil me, Lord. என் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்கள் முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் இருந்து உங்களை யாதொன்றும் தொடாதபடி இன்றைக்கு பாதுகாப்பாரா. Our Lord is at the front of you and at the back you and save you from all the evil things. அவர் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். He is going to bless you definitely this morning. கடைசி காரியமாக, at the last, ஒரு நன்மையும் உங்களுக்கு குறைவுபடாது. Nothing will be less for you in this world. எரேமியா 29:13 சொல்லுகிறது, Jeremiah 29 verse 13 says like this. உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடுவீர்களேயானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள். You will seek me and find me when you seek me with all your heart. எந்த நேரத்திலும் எல்லாருக்கும் இது உண்மையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். This is a very true experience to everybody who seeks the Lord with full heart. கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடு தேடுகிற யாவருக்கும் அவரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுக்கிறார். God is giving his people who are seeking him with full mind that he will be revealing himself to them. தேடுவதென்றால் மிகவும் ஆர்வத்துடன். What it means to search, it is with full mind to search for him. மிகவும் ஏக்கத்துடன் ஒரு மனதோடு ஊக்கமாக ஆண்டவரை தேடுவது. With full mind and full concentration you have to seek the Lord. அப்பொழுது நம்மை அறியாமல் ஒரு பிரசன்னம் நம்ம மீது இறங்குகிறது. That time without our knowledge God's presence will be poured upon us. என் வாழ்க்கையில் நான் ஜெபிக்கும் போது என் இருதயத்தில் என் மனதில் எந்த மனுஷ நினைவுகள் இருந்தாலும் அவர்களை வெளியே எடுத்து விடுவேன். Whenever I am praying unto God, I will be removing all the humanly thoughts from my mind. எத்தனை மணி நேரம் ஆண்டவரிடத்தில் இருந்தாலும் அவர் முகத்தையே பார்க்கும்படியாய் என் இருதயத்தோடு அவரை ஒன்றிக் கொள்ளுவேன். Even hours together, if I am praying, I'll be seeking the Lord with full heart unto him, removing all other things. அவர் என்னோடு கூட பேசும் வரை அவரை விட்டு விலகி வரமாட்டேன். I will not remove me from his presence until he speaks to me. எனக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த இடத்தில் நான் அல்ல, என் ஆண்டவராகிய இயேசுவே உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். I am definitely saying that it is not me, that the Lord is speaking unto you today. இன்றைக்கு உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற சத்துரு சிதறடிக்கப்பட்டு போய்விடும். Today the devil who is standing against you will be
removed this day. இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபத்திற்கு ஒரு இளைப்பாறுதலை கர்த்தர் கொடுத்து உங்களை தேற்றி பலப்படுத்தி அனுப்புவார். Today God is going to give you a big rest because of the problems you are facing. கர்த்தர் உங்களை சுற்றிலும் அக்னி மதிலாய் இருக்கிறார். The Lord is surrounding you like a tower of fire. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதிருங்கள். You don't feel sorry about anything. எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜெபத்தினால் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். You send all your petitions unto the Lord with thanksgiving and praise. நீங்கள் விசுவாசித்தால் இன்றைக்கு தேவ மகிமையை காண்பீர்கள். If you believe, you will see the blessing of God today itself. இன்றைக்கு உங்கள் தெய்வீக சமாதானத்தினால் உங்களை கர்த்தர் நிரப்ப போகிறார். The Lord is going to fill you with His heavenly presence and peace. உங்கள் வியாதிகளும் உங்கள் கண்ணீரும் உங்களை விட்டு விலக போகிறது. All your tears and your infirmities and sickness will be removed this day. எரேமியா 33:6 வசனம் சொல்லுகிறது. Jeremiah 33 verse 6 says like this. நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி I will bring health and healing to it. அவர்களை குணமாக்கி I will heal my people. அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் and will let them enjoy abundant peace அது சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் and security in their life. தயவு செய்து இந்த வேத வசனத்தை உங்களுக்கு உரிமையாக்கிக் கொள்ளுங்கள். I request all of you to make this verse at your own verse. எனக்கு சௌக்கியம் வேண்டும் என்று கேளுங்கள். You ask God that Lord, I need security and peace. எனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணும் என்று கேளுங்கள். Lord, bring me healthy situation, Lord. எங்கள் அனைவரையும் குணமாக்கும் ஆண்டவரே என்று விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். Every one of us, Lord. பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் கர்த்தர் இன்றைக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார். The Lord is going to reveal the abundant peace and security in your life. இதை வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்களேன். Whoever wants this, let us clap our hand and praise our Lord Jesus Christ. எல்லா குடும்பங்கள் நடுவிலும் ஒரு தெய்வீக சமாதானம் இப்பொழுது நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது. And among all the families a godly presence and peace is coming now. நீங்கள் இதை விரும்புகிறபடியால் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று வாக்களிக்கிறார். As you are having thirst for this, God is giving this day morning. உங்க ஆலயத்திற்கு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு சுக வாழ்வு கொடுக்கப்படும். When you come into this church, you will be giving an abundant life. இந்த காலை வேளையிலே தேவனை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். You are knowing the Lord very much this morning. உன் ஆண்டவருக்காய் உன்னை கொடுக்கும்படியாய் ஒப்புக்கொடு. You just dedicate your whole life unto Him. அநேகருக்கு நான் ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் என்று சொல். You ask God that I must be a blessing to so many in my life, Lord. அநேக ஆத்துமாக்களை இந்த ஆலயத்திற்குள் கொண்டு வர நீ ஒரு கருவியாயிரு. Lord, make me an instrument to bring so many souls into this church, Lord. கர்த்தருக்காய் உன்னை ஒப்புக்கொடுக்கும்போது உன் ஜெபம் அங்கீகரிக்கப்பட போகிறது. When you dedicate yourself unto the Lord, your prayers will be heard definitely. இந்த நிமிடத்தில் இருந்து கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். From this time onwards, God is going to bless you. அப்படியே எழுந்து நின்று தேவனை துதிப்பாயா. Let us stand and praise our Lord this morning. ஆண்டவர் கரத்தில் உன்னை அர்ப்பணித்துக்கொள். You dedicate yourself completely unto the hands of our Lord. நான் பிழைக்க வேண்டும் என்று கேள். Lord, I want to live, Lord. நான் அற்பமான ஒரு மனிதன்தான். I am a poor man, Lord. என்னை ஆசீர்வதிக்க உம்மால் முடியும் என்று கேள். You are the person who is able to bless me, Lord. என் வாழ்க்கை உமக்காய் கொடுக்கிறேன் என்று சொல். I give whole of my life unto your hands, Lord. நீதான் என்னை கரம் பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முழு இருதயத்தோடு அவர் கரத்தில் அர்ப்பணித்துக்கொள். Lord, I dedicate completely unto you that you had hold of me, Lord. ஜெபத்தோடு உன் ஆண்டவரை தேடுவாயானால், if you seek the Lord with much prayer, உன்னுடைய வறுமையின் வழி மாறப்படும். all that poor and poverty will be removed from your life. நன்மையினால் உன்னை நிரப்புவார். Lord will richly bless you with all the goodness. முழு மலத்தோடு சொல், எனக்கு இனி ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. You say unto the Lord, nothing will be less in my life. ஆண்டவரே, நான் உம்மை நம்பி விட்டேன். Lord, I am believing you, Lord. உம்மை தேடும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். I am here to seek you, Lord. நான் அனுபவிக்க வேண்டிய சகல நன்மைகளையும் நீர் சம்பூர்ணமாய் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பீர். Lord, give me all the
blessings completely, whichever being given to me, Lord. இன்று முதல் நான் உம்முடைய பிள்ளை. From this day onwards, Lord. என்னை ஆசீர்வதியும். Lord, bless me. இயேசுவின் கரத்தில் கொடுக்கிறேன் பிதாவே. I'm submitting myself unto the hands of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 கரங்களை தட்டி நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். Let us all give claps to the name of the Lord. நல்ல வார்த்தை நாம் கேட்டோம் இந்த காலையில. We heard a good message from God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. Nothing will be less in those who seek the Lord. கர்த்தரை தேடுகிற ஒரு இருதயம் உங்களுக்குள் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பத்திரத்துல நீங்களே ஒரு பத்திரம் வாங்கி எழுதி கொள்ளுங்க. அதிசீக்கிரமா என்னுடைய குறைகள் எல்லாம் முற்றிலுமாய் நிறைவாய் மாறப் போகிறது என்று சொல்லி. You can be that much certain that you can write it in a document paper that if you are seeking God, nothing will be less in your life. அந்த இருதயம் இல்லாவிட்டால் நீங்க ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க, ஆண்டவர் உம்மை தேடுகிற இருதயத்தை எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே. You are not having that mind now. Today you ask God that, Lord, give me a mind to seek you, Lord. Praise the Lord. தேடுவது வேறு, கடமை வேறு. Seeking the Lord is different from our duty and responsibility. ஞாயிற்றுக்கிழமை அவே இன்னைக்கு ஆலயத்து போக வேண்டும் என்பது அது கடமை. The Sunday that today we have to go to the church, it is most of us think it as a duty. நாங்கள் ஆலயத்திற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வாலிப வயதில் இருக்கும்போது ஞாயிறு ஆராதனைக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் சனிக்கிழமை மாலையிலேயே ஆடையெல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி பாடலெல்லாம் ரெடி பண்ணி சனிக்கிழமை எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கும். In my childhood, I remember that if I want to go to church on Sunday, even on Saturday evening itself, I will be preparing everything, even the dresses. பாஸ்டர் எங்களை பார்த்து நீங்க சீக்கிரமா வாங்கடா அப்படி எல்லாம் சொன்னதே இல்ல. Never our pastor told me to come early to the church. ஆனா நாங்களே 10 மணி ஆராதனைக்கு 8:30 மணிக்கெல்லாம் ஓடி போய் உட்கார்ந்துருப்போம். But ourselves will go with much full heart that even at 8:30 to the church if it begins at 10 o'clock. காலையிலே ஆராதனைக்கு போனா ராத்திரி 10 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவோம். We go to the church in the morning, we'll come back only in the night at 10 o'clock to the house. நம்மை அறியாமலே கர்த்தரை தேடுகிற அந்த இருதயம். This is the mind that God has given to us to seek Him. கர்த்தரை தேடின நாட்கள் எல்லாம் அவருடைய காரியம் வாய்த்தது என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. The Bible says that whenever they seek the Lord, all the things have been corrected. ஆகவே வசனத்தை கேட்டு போறதுக்காக நம்ம வரல, அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி வாழ்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். We are here not to hear the verse and go away empty, but to hear the verse and do like that. நாம் அப்படிப்பட்ட இடத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம். We have been saved, relieved from such a situation in our life. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போகணும். Sunday it's a must that we have to go to the church. அந்த சிந்தை நம்மை விட்டு ஒழிய வேண்டும். That mind has to disappear from our நான் mind. கர்த்தரை தேடுகிறபடியால் அழைத்து போகிறேன் என்ற அந்த இருதயம் நமக்கு வர வேண்டும். Because I am searching the Lord, I am going to church. Hallelujah. 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 Amen. எத்தனை பேர் அதை விரும்புறீங்க? ஆண்டவரை தேடுகிற இருதயம். How many of you want a mind to search God? நல்ல கவனமா ஒரு காரியத்தை சொல்ற, நல்ல கவனிங்க. I'm going to tell you a very important thing. ஒரு காலம் இருந்தது, there was a situation, மனுஷன் தேவனை தேடல, the people were not searching the God, தேவன் தான் மனிதனை தேடி வந்தார். God came in search of man. அதிகாலை வேளையிலே, குளிர்ச்சியான வேளையிலே ஆண்டவர் ஆதாமையும் ஏவாளையும் தேடி வந்து அவரோடு கர்த்தர் உலாவினார். The Lord God was in search of Adam and Eve in the very early morning when it was cool. ஆனால் ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுதோ, when Adam did the sin, அவருடைய எல்லாவித மகிமையும் அவன் இழந்து போனான். all that glory he has lost from God. இப்பொழுது கர்த்தர் சொன்னார், that God told him, நான் கொடுத்த எல்லாவற்றையும் இழந்து போனபடியால் you have lost everything what I have given to you. நான் உன்னை தேட போறதில்லை, நீ என்னை தேடினால் தான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை திரும்ப தருவேன் என்று கர்த்தர் I will not come in search of you. If you search me, you will get the blessing. அவை கர்த்தரை தேடினால் தான் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். So if you search the Lord, then only you will be blessed in your life. கர்த்தரை தேடுகிற இருதயம் இருந்தால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் என்பதற்கு அது முத்திரையாய் அச்சாரமாய் இருக்கிறது. If you are having a heart to seek the Lord, that is the confirmation that you will be blessed. உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிற பொக்கிஷம் நீங்கள் ஆண்டவரை தேடுவதுதான்.
the very richness or very blessing that you are getting for your children is making them to seek the Lord. ஆகவே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கர்த்தரை தேடி இருதயத்தை எனக்கு தாங்க ஆண்டவரேன்னு கேளுங்க. So you ask Lord that, Lord, I want a mind to search you, Lord. அதிகாலை காலையில் எழும்பும் பொழுதே உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு பரபரப்பு காணப்பட வேண்டும். In the early morning, even when you rise up every day, you must have a sort of trigger in your mind to seek God. எங்களுக்கு பிறந்த நாள் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும் பிறந்த நாள் வரும் பொழுது ஒரே பரபரப்போடு எழும்புவோம். I remember during our childhood, on the birthday, we'll be rising up with much eagerness. ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா ராத்திரியில ஏதோ ரகசியமா பேசிட்டே இருப்பாங்க. எங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு திருட்டுத்தனமா எல்லாம் தெரியல. My father and mother will be talking to them silently something that we want to know what it is. ஏதோ ஒன்று செய்ய போறாங்க. They are going to do something on the day. அவை காலை எழும்பும் பொழுது உள்ளத்துல ஒரு பரபரப்பு. So in the morning itself we'll have some sort of some interest in our mind. ஏதோ ஒரு சர்ப்ரைஸ் நமக்கு காத்திருக்கிறதுன்னு சொல்லி பரபரப்போடு எழும்புவோம். We'll be raising up in the morning with much surprise in our mind. அதே போல காலை எழும்பும் பொழுது எங்களை ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி என் தாய் தகப்பன் எதையாவது ஒரு காரியத்தை வைத்திருப்பாங்க. Same way my father and mother will have some surprise for me in the early morning. அதே போலதான் like that. நீங்கள் கர்த்தரை தேடும் பொழுது ஒரு பரபரப்போடு தேட வேண்டும். நான் கர்த்தரை தேடுகிறேன், கட்டாயமே என் தேவன் வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்குவார் என்று when you search God, you must have that kind of trigger and surprise in your mind that God is going to give me something unique in my life today. Hallelujah, 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 hallelujah. ரோட்ல போயிட்டே இருக்கீங்க, ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க. when you are going on the road, திடீர்னு 10 பவுன் செயின் எங்க கண்டு கீழ விழுந்துருச்சு. you are finding a chain around 10 pounds. கொஞ்சம் மனசுல யோசித்து பாருங்க, அதை எப்படி தேடுவீங்க நீங்க? if you kindly imagine how you will seek it. எங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு. one day a person came to my house. நல்ல பெரிய மோதிரம் போட்டிருந்தாரு. he was wearing a big ring in his hand. டாய்லெட் போயிருந்தா டாய்லெட்டுக்குள்ள மோதிரம் விழுந்துருச்சு. he went to the toilet that was missing on that. அது அந்த காலத்து இந்தியன் டாய்லெட். that was an Indian toilet. கவலைப்படவே இல்ல, கையை உள்ள விட்டுட்டார் அவர். he has not worried about anything. He put his hand inside in search of it. ஒரு மோதிரத்துக்காக, for a ring. ஒரு 10 பவுன் செயின் நடக்கும்போது விழுந்தா அது நீங்க எப்படி தேடுவீங்க? அத a chain if you missed when you are walking somewhere, கண்டல்ல இவ்வளவு பெருசா மாறிடும். our eyes will be glowing like this. ஆக்கட இருந்தால அதுக்குள்ளேயும் தேடுவீங்க, உள்ளே இறங்கிடுவீங்க. even on the sewage you will go into இங்க ஓடுவீங்க, அங்க ஓடுவீங்க, அத பாப்பீங்க, இத பாப்பீங்க. you will be running here and there in search of it. நீங்கள் 10 பவுன் நகை அல்ல, it is not a gold. நித்திய ஜீவனை நாம் இழந்து போனோம். we have lost the eternal life. நம்முடைய சமாதானத்தை இழந்து போனோம். we have lost our peace. நமக்கு வைத்திருந்த ஐஸ்வரியத்தை இழந்து போனோம். we have lost our treasures. நமக்கு வைத்திருந்த ஆரோக்கியத்தை இழந்து போனோம். we have lost our health. கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருந்த தேவ மகிமையை இழந்து போனோம். we have lost the presence of the God. ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே, but by the grace of our Lord Jesus Christ, ரத்தத்தின் புண்ணியத்தினாலே, because of the blood he has shed for தேவன் us, எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய கரத்தில் இப்பொழுது வைத்திருக்கிறார். God has put everything in his hands now. தேடுகிறவர்களுக்கு தேவன் அதை தருவார். He is going to give it for those who are seeking him. நீ இழந்து போகாமல் இருந்து அவனை தேட கர்த்தர் சொல்லவே மாட்டார். if you are not lost, he will not ask you to search for it. ஆனா தேவன் கொடுத்ததை நீ இழந்தபடினாலே, because you are lost what God has given to you, இப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ தேடினால் அதை கண்டடைவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். if you seek that, then only you can receive it. எத்தனை ஒரு மகிமையான ஆண்டவர் நமக்கு. what a pretty God we are having. இழந்ததை அவர்தான் கஷ்டப்பட்டு ஜீவனை கொடுத்து அதை திரும்ப பெற்று இருக்கிறார். whatever we have lost, he has sent his son to shed his blood and life for us to redeem it. நல்ல கவனிங்க, அவர் இழக்கல, நீங்க தான், நாம் தான் இழந்தோம். kindly follow me. it is not he who has lost, but only we have lost. நாம் இழந்ததற்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்தார். he has given his life for we have lost that. ஆகவே அவர் ஜீவனை கொடுத்து சம்பாதித்ததை, so what he has been redeemed by putting his life, ஒரு முறை இலவசமாய் கொடுத்தார். one time he has given it without price. நீ இழந்து போனாய், you have lost it.
ஆனால் இப்பொழுது திரும்ப அதை பெறும் பொழுது ஜீவனை கொடுத்து அதை பெற்றிருக்கிறார். Now he has redeemed it by giving his own life for that. ஆகவே மீண்டும் இலவசமாய் கொடுத்தா அதோட அருமை உனக்கு தெரியாது. So he is not going to give it fully free. அவ கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ தேடினால் நான் கட்டாயமாக இதை தருவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குப்பட்டிருக்கிறார். That's why he is telling you, if you seek you will find. Oh Jesus, கரங்களை உயர்த்தி, what a friend we have in Jesus. All to what a privilege to carry everything to God in prayer. எல்லாம் சொல்லுவோம். What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything's to God in prayer. பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண சிநேகிதர் உண்டே. பாவ பாரம் நீங்கி போக மீட்பர் பாதம் தஞ்சமே. சாவு துக்க துன்பத்தாலே நெஞ்சம் சோர்ந்து போகும் துன்பம் இன்பமாக ஊக்கமான ஜெபத்தா. ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேராய் உயர்த்துங்க. Let us all raise both the hands unto heaven. It is not so easy to seek the Lord as you think. நீங்கள் நினைப்பது போல ஆண்டவரை தேடுவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. You have to pay a price. நீங்கள் ஒரு விலை கிரயத்தை செலுத்த வேண்டும். Otherwise you will never seek Him. இல்லாவிட்டால் ஒரு நாளும் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. சும்மா வந்துட்டு போவீங்க. You will come and go as such. ஆனா தேவனை தேடி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. But you will not find Him if you are not seeking Him. உங்களுடைய நித்திரையை நீ ஆண்டவருக்கு கிரயமாய் செலுத்த வேண்டும். You have to pay a price of your sleep. உங்களுடைய நேரத்தை கிரயமாய் செலுத்த வேண்டும். You have to spend your time for Him. உங்க பொருளை நீங்கள் கிரயமாய் செலுத்த வேண்டும். You have to give the things you are having for Him. எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் உங்களுடைய அன்பை தேவனுக்கு கிரயமாய் கொடுக்க வேண்டும். Above all, you have to give your love unto God. ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க. You ask God. ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க. You ask God. ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க. You ask God. ஆண்டவரை தேடுகிற இருதயத்தை தாரும் ஆண்டவரே. Lord, give me a mind to seek you, Lord. அவரை தேடின நாட்கள் எல்லாம் அவருடைய காரியம் வாய்த்தது என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. On the days they have seek the Lord, their things have been done on the days. இன்று எனக்கு காரியம் வாய்க்கல. And the things are not done for me. செய்வதெல்லாம் தோல்வி. All the things are being come into a failure. எல்லாம் முடியும் பொழுது மனவேதனையாய் முடிகிறது. At the end everything was full of sorrow. மன துக்கம். Lot of sadness. முன்னேறி செல்ல முடியல. You're not able to go forward. உள்ளத்திலே ஒரு சந்தோஷம் இல்ல. There was no happy in my தேவ mind. பிரசன்னத்தை நான் உணர முடியல. I couldn't feel the presence of God. ஜெபிக்கும் பொழுது தேவ அன்பை நான் பார்க்க முடியல. I couldn't see the love of God when I ஜெப ஆவி எனக்குள் இல்ல. There was not, I am not having the spirit of praying. ஒரு மந்த இருதயம்.
I'm having a dull mind. குடும்பத்திலே மந்த சூழ்நிலை. There was a dull situation in the family. பிள்ளைகள் உயர்த்தப்பட முடியல. Oh, children were not able to be raised. தடைகள் மாறல. There are so many tribulations which are not changed. காரியங்களிலே ஜெயம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறான். The Satan is defeating me in so many things. ஆனால் கர்த்தர் ஜெயம் பெற்றவர் எனக்கு தெரியும். I know that Lord is the one who is ruining. அந்த ஜெயத்தை நான் பெறல. I have not got that victory in my life. இன்றைய வாழ்க்கை மாறியாக வேண்டும் ஆண்டவரே. Today my life has to be changed. தெய்வத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. Let us all give clap to the Lord. இன்றைய வாழ்க்கை மாறியாக வேண்டும். My life should be changed today. மாறியாக வேண்டும். It should be changed today. மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுவது போல என் இருதயம் கர்த்தரை வாஞ்சித்து கதறத்தக்கதாய் என் இருதயத்தை நீ மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே. As the deers are panting for the Lord, I go to for the water, I go to pant for the Lord. Lord, change my heart, Lord. ஏதோ வந்து போகிற வீணாய் போனவனாய் நான் மாறக்கூடாது. I don't be go us like I ரகஷகரபதரியந்தரா கர்த்தருடைய கரத்தின் ஆசீர்வாதத்தை நான் பறித்துக் கொள்ளுகிறவனாய் மாற வேண்டும் ஆண்டவரே. We out to the from the hands of the Lord. நான் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் ஆண்டவரே. I ought to be a blessing to others also. ஐயோ என்னாலே பிள்ளைகள் நாசமாக கூடாது. My children should not be destroyed because of me. என்னாலே பிள்ளைகள் உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. My children should be raised because of me. என் குடும்பம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். My family should be raised. என்னுடைய சபை உயர்த்தப்பட வேண்டும் My ஆண்டவரே. church should be raised because of என் me. தேசம் உயர்த்தப்பட The வேண்டும். nation should be raised because of me. என்னை ஆசீர்வாதமாய் மாற்று. Lord, make me a blessing, Lord. எத்தனை பேர் உண்மையான உள்ளத்தோடு கேட்கிறீங்க? நல்ல Who are வார்த்தை asking with a full mind for எத்தனை this? பேர் உண்மையான இருதயத்தோடு கேட்கிறீங்க? How many of you are asking God? நல்ல உங்களுடைய கரங்களை நான் பார்க்க வேண்டும். அரைகுறையா கரங்களை தூக்கு. நல்ல உங்களுடைய கரங்களை பார்க்க வேண்டும். Rightly raised. ஐயோ என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே. Lord, change me, Lord. என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே. Lord, change me, Lord. ஐயோ ஆண்டவரே முழங்கால் படியிட்டு நான் தூங்குற ஆண்டவரே. Oh, when I kneel down, I was sleeping, Lord. ஜெப நேரத்துல தூங்கி விழுகிற ஆண்டவரே. I'm sleeping when during the prayer time. காரண கர்த்தரை தேடுகிற அந்த இறுதி எனக்குள்ள இல்ல. Oh, the mind to seek the Lord. மனமிரங்க ஆண்டவரே. Lord, be mercy on us. மனமிரங்குங்க. Lord, be mercy on us. மனமிரங்குங்க. Lord, be mercy on us, Lord. ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா சனிக்கிழமை என் உள்ளத்தில் பரபரப்பு வர வேண்டாம். I must have that tribulation in my mind even on Saturday because of Sunday service. 5 மணிக்கு ஜெப வேளைனா 4 மணிக்கு என் உள்ளத்தில் ஒரு பரபரப்பு ஏறி உட்கார்ந்திர வேண்டும். தாவீது சொல்வது போல என்னுடைய நேரத்துக்கு முன்பாய் நான் விழித்துக் கொள்ள வேண்டாம் ஆண்டவரே. We have to raise from the bed even before the time of prayer. That mind has to come unto me, Lord. மனமிரங்குங்க ஆண்டவரே. Lord, be mercy on us. சொல்லுங்க எல்லாம் வாய் திறந்து சொல்லுங்க மனமிரங்குங்க. Let us all open our mouth and say, Lord, be mercy on us, Lord. உம்மை தேடுகிற இருதயத்தை எனக்கு தாங்க. Lord, give me a mind to seek you. நல்ல வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Lord, thank you very much. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க நல்ல வார்த்தைகளுக்காக. Let us praise God by giving. ஊழிய செய்தபடி மகளை ஆசீர்வதிங்க. God bless the servant of you. தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆராதனை ஆசீர்வாதமாய் பயன்படுத்துங்க. Let the second service also be blessed. அந்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரை தேடி காரிய சித்தி உள்ளவர்களாய் பிள்ளைகள் மாறாடுகிறக செய்யுங்க. Let who come be a blessed and be a blessing by seeking you, Lord. ஆசீர்வாதத்தோட அனுப்புங்க. Lord, bless them and send them, Lord. இரண்டாவது ஆராதனை ஆசீர்வதிங்க. Bless the second service also, Lord. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே.